பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. நித்ய அனித்ய வஸ்து விவேகம். மாதிரி ஆரம்ப சாதனையில் முதலில் சாதனா சதுஷ்டயம் என்றேனே, அதில் முதலாவதாக சொல்வது நித்யா நித்ய வஸ்து விவேகம் என்பது. சாஸ்திரப்படி நமக்கான கர்மாக்களை எல்லாம் சுத்தமாக செய்து அதை ஈஸ்வரார்ப்பணம் செய்து அந்த ஈஸ்வரனிடம் பக்தி செலுத்தி இவற்றாலே அந்தக்கரணத்தில் ஒரு பரிசுத்தியும் ஒன்றிலேயே ஸ்டெடியாக நிற்கும் சக்தியும் உண்டாவது முதல் ஸ்டேஜ். முதல் ஸ்டேஜ் என்றால் ஞான யோகத்தில் முதல் ஸ்டேஜ் இல்லை, ஒரு ஜீவனின் ஆத்தியாத்மிக பரிணாமத்தில் முதல் ஸ்டேஜ். இது கர்மயோகத்தை சேர்ந்ததே. இதற்கப்புறம் ஜீவனுக்கு 2வது ஸ்டேஜாக ஆரம்பிப்பதுதான் ஞான யோகத்தின் முதல் ஸ்டேஜ். அதில் முதல் விஷயமாக சொல்லி இருப்பதே நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம். இப்போது நாமெல்லாரும் கர்மா பக்திகளால் உண்டாகக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றுவிட்டதாக வைத்துக்கொண்டு சிரித்து மனப்பால் குடித்து கொண்டோ நம்மை நாமே ஏமாற்றிக்கொண்டோ அப்படி வைத்துக்கொண்டு ஞான யோக வழிமுறையை தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கலாம். என்னென்னவோ மனப்பால் ஸ்வய ஏமாற்று பண்ணிக்கொள்ளத்தானே செய்கிறோம். இப்படி நல்லதாகத்தான் ஒன்று இருந்து விட்டு போகட்டுமே. ஆத்ம விஷயமாக ஒருத்தன் பிரவர்த்திக்கணுமென்றால், ஈடுபட வேண்டுமென்றால் அதற்கு அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியது என்ன? அந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் நித்தியமானது, மற்றதெல்லாம் அனித்தியமானது என்ற அறிவுதான். இந்த அறிவு இல்லாவிட்டால் ஒருத்தன் இந்த அனித்திய லோகத்திலே இப்போது சம்சாரியாக அவதிப்பட்டு கொண்டிருப்பது போலவே எப்பவும் இருந்து விடுவான். ஆகவே இந்த லோகத்தில் நமக்கு ரொம்ப இன்பம் தருவது, பதவி பெருமை முதலானதுகளை தருவது எல்லாமும் கூட அனித்தியம்தான். அது எதுவுமே சாஸ்வத சௌக்கியத்தை தரவே தராது. சாஸ்வத சௌக்கியத்தை தருகிற ஒரே பொருள் நித்திய வஸ்துவான ஆத்மாதான் என்ற பேசிக்கான எண்ணம், நம்பிக்கை ரொம்ப அவசியம். பல வஸ்துக்கள் அவ்வப்போது மனசை இழுக்கலாம், மயக்கலாம். அவ்வப்போதும் புத்தியை உஷாராக வைத்துக் கொண்டிருந்து இது சந்தோஷம் தருகிறது என்று தோன்றுவதால் இதில் பிரவேசிக்கலாமா? இது கலப்பில்லாத சந்தோஷம்தானா? அப்படியே கலப்பில்லாததாயிருந்தால் கூட சாஸ்வதமாயிருக்குமா? ஒரு தரம் இதில் பிரவேசித்து விட்டால் அந்த ருஷி சித்தத்தில் புகுந்து மறுபடி அதற்கு முயற்சி பண்ணும்படியான ஒரு கட்டை சித்தத்துக்கு போடும் தானே, ஒரு கட்டை சித்தத்துக்கு போடும் தானே. சித்தம் சுத்தமாகி ஓய்ந்து சாந்தி பெறுவதற்கு ஒன்று உதவாதானால் அதிலே பிரவேசிக்கலாமா என்று இப்படி பகுத்தறிந்து எது சாஸ்வதம் எது அசாஸ்வதம் என்று சீர்தூக்கி பார்த்தால்தான் சாஸ்வதத்திற்கு எது வழியோ அந்த ஆத்ம மார்க்கத்தில் போக முடியும். இப்படி பகுத்தறிந்து சீர்தூக்கி பார்ப்பதற்குத்தான்
விவேகம் விவேகம் என்று பெயர். நித்தியம் எது அனித்தியம் எது என்று பகுத்தறிந்து சீர்தூக்கி பார்ப்பதற்கு நித்யானித்ய வஸ்து விவேகம் என்று பெயர். இதுதான் ஆத்ம சாதனையில் முதல் படி. அனித்திய வஸ்துக்களை பற்றி நமக்கே நன்றாக தெரியும். நமக்கு நன்றாக தெரிகிற எல்லாமுமே அனித்திய வஸ்துக்கள் தான். நித்திய வஸ்து மனு வாக்கு கடந்ததானாலும் ஒரு மாதிரி சூச்சகமாக அதை ஆத்ம சாஸ்திரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து நித்திய வஸ்துவான ஆத்மாவை பற்றியும் அடிப்படை அறிவு பெற வேண்டும். நித்திய சாந்தியும் நித்திய சௌக்கியமும் தருவதான அதை பற்றிய நினைப்பை கொண்டே தற்கால சாந்தி சௌக்கியங்களை மட்டும் தரக்கூடிய அனித்திய வஸ்துக்களை தள்ள வேண்டும். இந்த ஆரம்ப நிலையில் அப்படியே ஒதுக்கி தள்ளிவிட வேண்டும் என்றில்லை. நித்திய வஸ்துவான ஆத்மாவாக இல்லாவிட்டாலும் நம்மை அந்த நித்தியத்திடம் கொண்டு சேர்க்க சகாயம் செய்வதாக அனித்திய வஸ்துக்களிலேயே அநேகம் உண்டு. ஆத்ம சாஸ்திரங்கள் அதை பற்றி பெரியோர்கள் செய்யும் உபதேசம் பரிசுத்தமான பாவத்தை உண்டாக்கும் புண்ணியஸ்தலங்கள், புராணம், ஸ்தோத்திரம் முதலானவை என்று இப்படி பல இருக்கின்றன. இதுகளும் ஆத்மா இல்லைதான். இதெல்லாம் கூட அடிபட்டு போன ஸ்திதியில்தான் ஆத்ம சாட்சா்காரம் உண்டாவது. எந்த காரியமும் எண்ணமும் இல்லாமல் ஆத்மா ஒன்றாக மாத்திரம் இருப்பதுதான் நித்தியானுபவமே தவிர மற்ற எதுவுமே இல்லை. அது ஒன்றுதான் பரம சத்தியானுபவமே தவிர வேறே எதுவும் இல்லை. சுவாமியே நேரே நின்று தரிசனம் கொடுத்தால் கூட, சாக்ஷாத் அம்பாள் மடியில் போட்டுக்கொண்டு தட்டி கொடுத்தால் கூட, அதெல்லாமும் ஆத்மானுபவமான நித்திய சத்தியானுபவம் இல்லைதான். ஆனால் இதெல்லாம் அதற்கு ரொம்ப கிட்டே கொண்டு விடக்கூடியவை. இப்படி ரொம்ப கிட்டே இருப்பதிலிருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆத்மாவுக்கு தள்ளி தூரத்தில் நம்மை கொண்டு விட்டு விடுவதாகவும் அநேக சௌக்கியங்கள், அதாவது அப்போதைக்கு நாம் சௌக்கியமாக நினைப்பவை இருக்கின்றன. அவற்றில் இந்த ஆரம்ப படியில் உள்ள போது நல்லதாக இருப்பதையே விவேகத்தினால் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை கொண்டே நித்திய வஸ்துவிடம் சேர வழி செய்து கொள்ள வேண்டும். அனித்திய திரவியங்களை கொண்டு நித்தியத்தை அடைந்தவனானேன் என்று யமதர்மராஜா நச்சிகேதசிடம் சொன்னார் போல. கட்டோபனிஷத் 2:10. கட்டோபனிஷத் ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு ஒரே குந்தகமாக இருக்கும் வெறும் இந்திரிய சௌக்கியங்கள், விருதாவாக சவுடால் பேசுகிற சௌக்கியம், தூங்கு மூஞ்சியாக ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்கும் சௌக்கியம் முதலியவற்றிலிருந்து அசல் ஞானமார்க்க சாதகன் பூராவாக தப்பித்துக் கொண்டிருப்பான். ஆனால் நமக்கு இவற்றிலிருந்து ஆரம்பித்தே நித்திய அனித்தியங்களை பாகுபடுத்தி பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் விவேகம் தேவைப்படுகிறது. சினிமா, தீனி, திருப்பி திருப்பி காபி சாப்பிட தோன்றுவது, கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது, அச்சுப்பிச்சு நாவல்களை படிப்பது, காரசாரமாக பாலிடிக்ஸ் பேசுவது, இப்படி எத்தனையோ சமாச்சாரங்கள் நம்மை பலமாக கவர்ந்தபடி இருக்கின்றன. இதெல்லாம் லவலேசமாவது ஆத்மாபிவிருத்திக்கு பிரயோஜனப்படுமா? இவற்றுக்கு இத்தனை முக்கியம் கொடுக்கலாமா என்ற நினைப்பு எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்படி நித்திய வஸ்துவில் சேர்க்க உதவுவது எது, உதவாதது எது என்று கராராக சீர்தூக்கி பார்ப்பதுதான் நித்யாநித்திய வஸ்து விவேகம். கரார் என்று ஏன் சொன்னேன் என்றால், நமக்கு இஷ்டமான ஒன்றை பண்ணுவதற்கு நம் மனஸ் எப்படியாவது ஏதாவது நியாயம் கல்பிக்க பார்க்கும், சமாதானம் சொல்ல பார்க்கும். அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் சீர்தூக்கி பார்க்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் சக்தியான விவேகம் என்பதை கராராக வைத்துக்கொண்டு மார்க் போட வேண்டும். ஃபெயிலை பாஸ் என்று தூக்கி போடாமல் நிஜமாக பாஸ் பண்ண வேண்டும். இப்போது சொன்னது சாமானிய தசையில் உள்ள மெஜாரிட்டி ஜனங்களுக்கானது.
ஆத்ம சாதனை ஒன்றே பண்ணி பக்குவம் பெற்றவர்கள் சினிமா, காஃபி, கிரிக்கெட் இத்தியாதிகளின் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பார்களானாலும் அவர்களுக்கும் ஏதாவது ஸ்வல்பமான இந்திரிய சௌக்கிய இழுப்புக்கள் இருக்கும். நம் ஸ்திதியில் நல்லதாகவும் ஆத்ம வழியில் போவதற்கு சகாயமாகவும் உள்ள சில விஷயங்கள் கூட அவர்களுக்கு அவசியமில்லாமல் இருக்கும். அவற்றையும் அவர்கள் கராராக கவனித்து தள்ளிவிட வேண்டும். ஆத்ம சாட்சா்காரம் ஒன்றுதான் வேண்டியது. அதில்லாவிட்டால் மீனை தூக்கி கரையில் போட்ட மாதிரிதான் என்ற தாபத்தோடு பாக்கி எல்லாவற்றையும் கர்மயோகிகளுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். சமூக சேவை, ஏன் க்ஷேத்ராடன, தீர்த்தாடனம், பக்தி உபாசனையே கூடத்தான். அம்பாள் மடி வரைக்கும் சொன்னேனே, அத்தனையும் அனித்தியம்தான் என்று அவன் கழித்து கட்டிவிட்டு எதெது மாத்திரமே ஆத்மாவில் முழுக்க தோய்ந்து நிற்க உதவுமோ அதை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கும் விவேகத்தை பெற வேண்டும். ஆத்மா ஒன்றுதான் வேண்டும், பாக்கி எல்லாம் அனாத்மாதான். அத்தனையையும் தள்ளிவிட வேண்டும் என்ற தீவிரத்தை பெற வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் தேன்மொழி குற்றம் களையும். குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் தேன்மொழி குற்றம் களையும். குருவின் செல்பழி கொள்ளை இன்பமாம். குருவடி சேர்ந்திட இலையொரு துன்பமே. குருவின் செல்வழி கொள்ளை இன்பமாம். குருவடி சேர்ந்திட இலை ஒரு துன்பமே. குருவருள் பெற்றார் கோதிலாதுய்வார். குருவருள் பெற்றிட குறையொன்றறியார். குருவருள் பெற்றார் கோதிலாதுய்வார். குருவருள் பெற்றிட குறையொன்றறியார். குருவருள் நிறைந்திட குன்றாது வாழ்வார். குருவருள் நிறைந்திட குன்றாது வாழ்வார். குருவருள் பெற்றார் கடலெனலாமே. குருவருள் பெற்றார் கடலெனலாமே. குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் தேன்மொழி குற்றம் களையும். குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். நலம் தரும். நலம் தரும். குருவனுடைய பார்வையானது நமக்கு கோட்டி நலங்களை எல்லாம் கொட்டி கொடுக்குமா. அவருடைய தேன் மொழி நமக்கு குற்றமே செய்யாத செஞ்ச குற்றத்தையும் கலந்து விடுமா. குற்றம் செய்யாத பார்த்து கொள்ளுமா. அவருடைய பாதையை நாம் பின்பற்றினோம்னா நமக்கு கொள்ளை இன்பம் கிடைக்குமா. அவருடைய திருவடியை சேர்ந்துட்டோம்னா நமக்கு துன்பம்ங்கிறது என்னன்னே தெரியாதான். அந்த குருல அருளை அடைந்தவர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவான்னா,
எந்த விதமான குறையுமே சொல்ல முடியாதவர்களாக வாழ்வார்களாம். அந்த குரு அருள் பெற்று விட்டார்னா அவளுக்கு எந்த குறையும் தெரியாதான், குறை எதுவும் எல்லாம் நிறைவாகவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்ற. அந்த குரு அருள் நிறைந்திருத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு என்னைக்குமே குன்றாமல் குறையாமல் கன்றாது வாழ்வாகலாம். ஏன்னா குருவோட அருள் இருக்கு இல்லையா, இது வற்றாட கடல் போன்றது. அந்த கடல் போன்ற அந்த பெரிய அருட்கடலான அது எப்பவுமே அருளால ரொம்ப இருக்கு. எப்படி ரொம்ப இருக்கு? அது கருணை மாமுகில் இல்லையா? அந்த கருணை முகில் அருள் மழை எப்பவும் கொட்டின்னு இருக்கனால இந்த வற்றாத அருட்கடல் இருக்கு. எவ்வளவு அள்ளினாலும் குறையாத நம்ம இன்னைக்கும் வாழ்விக்கும் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அருட்கடல் தானே நம்முடைய பெரிவாளும். நம்ம பெரிவா எப்பவுமே என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, நமக்கு என்ன வேணும்னா பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து அப்படின்னு பாடியிருக்கா இல்லையா தேவாரத்துல. அது மாதிரி அம்மா குழந்தை அழுதுன்னா எதுக்கு அழுதுன்னு அம்மாவுக்கு தான் தெரியுமா. அது பசியால அழுதா, துணி மாத்தணும்னு அழுதா, தூக்கம் வராத அழுதா, ஏதாவது பூச்சி கடிச்சு விடுத்தோன்னு அழுதா, இல்ல தூக்கிக்கணும்னு அழுதா, எதுக்கு அழுதுன்னு தெரியாது இல்லையா. ஆனா அம்மாவுக்கு மாத்திரம் எங்கேயோ கிச்சன்ல இருக்கிற அம்மாக்கு இங்க ஹால்ல படுக்க வச்சுக்கிற குழந்தை 4 மாச குழந்தை அழுவதுடைய காரணம் தெரியுமா. அதை நினைச்சிட்டு அதுக்கு குழந்தைக்கு பசி எடுத்துன்னு குழந்தைய கூட்டுன்னு போய் இந்த குழந்தைய தூக்கி மடியில போட்டு அரவணைச்சு கொஞ்சம் அதுக்கு பால் கொடுப்பாளாம். அதை விட பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து அம்மாவை காட்டினும் பரிந்து அருள் பண்ணக்கூடியவர் நம்முடைய குருநாதனானவர். ஒரு சமயத்துல உடையார்பாளையம் அப்படின்னு சொல்லி அது பெரிய ஜமீன். அந்த காலத்தெல்லாம் ஜமீன்தார்கள் அது ஜமீன்தாரி முறைகள் தான் சுதந்திரம் வந்தப்பறம் அழிச்சுட்டாள் இல்லையா. பாளையக்காரர்கள், ஜமீன்தார்கள், அப்புறம் சிற்றூர் அரசர்கள், அப்புறம் மாநில அரசர்கள், பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு அப்படி அந்த காலத்துல 56 தேசங்கள், அதுக்குள்ள 600 சமஸ்தானங்கள், அதுக்குள்ள நிறைய பாளையங்கள், இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா இல்லையா. கட்டபொம்மன் கூட பாளையக்காரன் தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அப்படி உடையார் பாளையம்ங்கிறது ஒரு ஜமீன்தார். ஜமீன்தார் கிட்ட நிறைய நிலபலன்கள் உண்டு. அவ வரி வசூல் பண்ணி ராஜாக்கு செலுத்துவா. அவ நிறைய எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பா. தேவைப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு நிறைய இருக்கும். தலைமுறைக்கு அவாட்ட இருக்கும். ரொம்ப தர்மிஷ்டாலா இருந்தவா. எந்த ஒரு ஜமீன்தாரும் அந்த காலத்துல அராஜகம் பண்ணவதாகவோ அவ அயோக்கியத்தனமா சம்பாதிச்சு வாழ்ந்ததாகவோ சரித்திரமே கிடையாது. அதுல இந்த உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் இருக்காரு, ரொம்ப ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர். அதுவும் ஸ்ரீமடமானது ஒரு காலத்துல 30கள்ல பெரியவா நாளைக்கு என்ன வேணும்ன்றதுக்கு வச்சுக்க மாட்டாளாம், கவலைப்பட மாட்டாளாம். ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னைக்கு இருந்தா நாளைக்கு அந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டாளாம், போயிட்டே இருப்பாளாம். அப்படி வரும்போது ரொம்ப க்ஷீணமான தசையில இருந்தபோது அந்த உடையார்பாளையம் ஜமீன் அந்த ஸ்ரீமடத்துக்கு நிறைய உபகாரங்கள்லாம் பண்ணி தலைநிமிர்ந்து நிக்க வச்சாலாம். பிற்காலத்துல ஒரு 15-20 வருஷம் கழிச்சு ஏதோ பல காரணங்கள்னால அந்த ஜமீன் ரொம்ப நொடிச்சு போயிட்டு ஜமீன்தார் ரொம்ப க்ஷீண தசைக்கு போயிட்டார். அவர்கிட்ட வருமானம் இல்லாத போயிடுத்து, நிலபுலன்கள் எல்லாம் போயிடுத்து, எந்த விதமான வருமானங்களுக்கும் வழி இல்லாத போயிடுத்து. அவருக்கே யாராவது உபகாரம் பண்ணதான் தேவையில்லைங்கிற லெவல் ஆயிடுத்து. ஒரு சமயம் ஒரு பெரிய கடன்ல வேற அவர் மாட்டின்னு விட்டார். அந்த கடனை வேற சாயங்காலத்துக்குள்ள கட்டி ஆகணுங்கிற நிலை வந்துடுத்து. அது குறைச்சல் அமௌண்ட்டோ பெரிய அமௌண்ட்டோ, ஆனா ஒரு ஜமீன்தாரே கடன் பட்டு விட்டாருன்னா, கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் லங்கை வேந்தன் கம்பநாட்டார் சொல்றார் இல்லையா ராமாயணத்துல. அப்படி கலங்கின்னு இருந்தார். பெரியவாவுடைய படம் அவருடைய அரண்மனையில இருந்தது. ஜமீன்தாரோட பெரிய பங்களா இருந்தது. பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி போய் நின்று அவர் குடும்பத்தாரெல்லாம் நின்றுட்டு அப்படியே கண்ணீர் மல்க, பெரியவாள் நீங்க தான் காப்பாற்றணும், இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த நிலைக்கு க்ஷீண தசைக்கு நாங்க வந்துட்டோம், கண்ணீர் மல்க கதறரா, இன்னைக்கு சாயங்காலம் இந்த கடங்காரம் கேட்டுடுவோனே, இல்லைன்னா பங்களாவை ஜப்திக்கு வாரத்துக்கு கொண்டு வந்துருவானே, என்ன பண்றது தெரியலையே, பெரியவாதான் காப்பாற்றணும்னு அலற போது எங்கேயோ உடையார்பாளையத்தில் அவர் கதறது பெரியவா எங்கேயோ முகாமிட்டு இருக்கா. அந்த இடத்துல பெரியவாளுக்கு தெரியுது. பெரியவா உடனே அவர் தரிசனம் பண்ண ஒரு ஆடிட்டர் சேலத்திலிருந்து வந்திருக்கார். அந்த ஆடிட்டர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர், பெரியவாளுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வார். உடனே பெரியவா கேட்கிறா, நீ எதுல வந்திருக்க அப்படின்னு. அதான் வண்டி வச்சுன்னு வந்திருக்கார். நீ என்ன பண்ற, நேரம் உங்க ஊருக்கு போ, உங்க ஊருக்கு போய் உங்க ஆத்த நீ எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கியோ அவ்வளவு பணத்தை எடுத்துக்கோ, அத்தனை பணத்தை எடுத்துன்னு என்னையே பார்க்காத, எல்லா பணத்தையும் எடுத்துக்கோ, எனக்கு கொடுத்ததா நினைச்சுக்கோ, நேர உடையார்பாளையத்துக்கு போ, அங்க ஜமீன்தார் இருப்பார். இந்த ஜமீன்தாரை பார்த்து நீ எதுவும் சொல்லாத, இந்த ஒரு கவர்ல போட்டு அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் வச்சு இத வச்சுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துரு, வேற ஒண்ணும் சொல்லாது. என்னன்னா எதுவும்
நீங்க வச்சுங்கோ, உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறேன் வச்சுங்கோ அப்படின்னு குடிச்சுட்டு வந்துடுவோம். இவரும் என்ன பண்ணார், அம்மா வீட்டுக்கு போனார். எந்தத்துல எந்தெந்த பர்ஸ்ல எவ்வளவு பணம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டார். என்ன அந்த காலத்துல ஒரு 5000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னைக்கு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு சமானது. அந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்து ஒரு பையில போட்டுட்டார். நேர இந்த உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு வந்தார். அவெல்லாம் கதறின்னு இருக்கா, கடங்காரம் தான் வரப்போறான்னு. வாசல் ஒரு வண்டி வந்து நின்ன உடனே பயந்து போயிட்டா, ஐயோ கடங்காரம் வந்துட்டான் போல் இருக்கே, என்ன பண்ணுன்னு தெரியலையேன்ற போது இவர் புதுசா ஒருத்தர் வர்றார். வந்தோன்னு சொல்றார், நான் தான் ஆடிட்டர், சேலத்துல நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன், நான் பெரியவாளை பார்க்க போயிருந்தேன், பெரியவாட்ட வந்து உங்களை பத்தி பேச்செல்லாம் வந்தது, நான் அதான் நான் ஊருக்கு போயிட்டு நான் இங்க வந்தேன், இந்த கவர்ல கொஞ்சம் பணம் இருக்கு, இதை நீங்க கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்திக்கோங்க, இதை நீங்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன இதுவோ கஷ்டமோ அதுக்கு இதை நீங்க வச்சுக்கோ, எனக்கு ஏதோ தோணித்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். என்ன திடீர்னு உங்களுக்கு எப்படின்னு, இல்ல பெரியவா கொடுக்க சொன்னாயத்த உங்ககிட்ட, பெரியவா கொடுக்க சொன்னால நான் கேட்கலையே பெரியவாட்ட நீங்க கேட்க வேண்டாம், பெரியவாளுக்கு நீங்க கஷ்டப்பட்டேன்னு தெரிஞ்சோடனே என்னை பார்த்து போய் உங்களுக்கு உபகாரம் பண்ண சொன்னா நான் எடுத்து வந்து கொடுத்தேன். சோ இவருக்கு அது பெரிய இக்கட்டான நிலையிலிருந்து மீண்டுட்டார். அப்புறம் பெரியவாளுடைய அருளால மறுபடியும் பழையபடி ஆயிட்டார். சரி, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பெரியவா இருக்கிற ஒரு முகாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அங்க போய் நன்றி சொல்றதுக்காக உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் போனார். அங்க போன போது அன்னைக்கு இந்த ஆடிட்டர் வந்திருந்தார். அப்போ சொன்ன பெரியவாட்ட, ரொம்ப ரொம்ப என்ன நீங்க காப்பாத்தி நீங்க தான் பணம் அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ண. பெரியவா சொன்னா, நான் என்ன பண்ணேன், ஆடிட்டர் தான் கொடுத்தார் உனக்கு, அவருக்கு தோணி இருக்கு உனக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுத்தார், நீ ஆடிட்டர் தான் நன்றி சொல்லணும். அவர் ஆடிட்டரை பார்த்தா, ஆடிட்டர் எனக்கு என்ன தெரியும், பெரியவா கொடுக்க சொன்னா கொடுத்தேன், பெரியவாளுடைய அருளால உனக்கு கிடைச்சதுன்னு. பெரியவா வந்து ஆடிட்டர் கொடுத்தாங்க, ஆடிட்டர் சொல்றா பெரியவா கொடுக்க சொன்னான்னு. இப்படி 2 பேரும் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி சொன்னா. எப்படியோ ஜமீன்தாருக்கு அவருடைய கஷ்டம் தீர்ந்தது. பெரியவா தான் நேரடியா பண்ணாட்டாலும் ஒருத்தர் மூலமாவா பண்ண வச்சு தன்னுடைய பக்தர்கள் என்னைக்கும் சிரம தசையில இருக்கக்கூடாதுன்றத கண்ணுங்கருத்தமா காப்பாற்றக்கூடியவன். அதாவது காமாட்சி ஆனவள் தன்னுடைய கண் பார்வையினாலேயே, மீனாட்சி ஆனவள் எப்படி தன்னுடைய பார்வையினாலேயே பசி ஆற்றாரோ அது மாதிரி காமாட்சி ஆனவள் தன்னுடைய பார்வையினாலேயே மக்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்குறான்றதுக்கு காமாட்சி சுரூபமான நம்ம பெரியவாளும் பக்தருடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நினைத்த மாத்திரத்தில் நீக்குகிறான்றது இது ஒரு அருமையான உதாரணம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா பக்தாள்ல வி.கே. ராமநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். இவர் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல ஹெட் கிளார்க்கா உத்தியோகமா இருந்தார். இவர் மாசம் அனுஷத்துக்கு காஞ்சிபுரம் போய் காமாட்சி அம்பாளுக்கு திருஷதி அர்ச்சனை பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு போய் பெரியவாளுக்கு சேர்த்துட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு நியமமா வச்சிருந்தார். இப்படி பல சமயம் தரிசனத்துக்கு போறது, சில சமயங்கள்ல ரொம்ப கூட்டமா இருக்கும், சில சமயங்கள்ல கூட்டம் இல்லாதையும் இருக்கும். இப்படி எல்லாருக்கும் பல விதமான அனுபவங்கள் அப்ப இருக்கும். அப்படி ஒரு தரம் பேருக்கிறது ஒரே கூட்டமா இருக்கு, இவர் எங்கேயோ ஓரமா நின்று இருக்கார் பிரசாதத்தை வச்சுட்டு. பெரியவா என்னம்னா தங்கிட்ட கைங்கிற மன்றவள்கிட்ட சிரஸ்தார கூப்பிடு அப்படின்னு கையை காமிச்சு சொன்னா. இந்த கூட்டத்துல யாரு சிரஸ்தாரோ ஒருத்தருக்கும் ஒன்னும் புரியல. உடனே இந்த கைங்கிரி மன்றவர், இங்க சிரஸ்தார் யாரு, சிரஸ்தார் பெரியவா உத்தரவு பண்றா, கூப்பிடுறா அப்படின்னு. இந்த சிரஸ்தார்ங்கிறது இந்த கோர்ட்ல இருக்கிற ஒரு உத்தியோகமான இருக்கிற ஒரு பதவி அப்படின்னு. இந்த கோர்ட்ல உத்தியோகமா இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும். இவர் என்ன பண்ணினார், யாரோ பக்கத்துல போய் யாரோ சொல்லியிருக்கா, இந்த ராமநாதன் தெரியும் போல இருக்கு. அவ என்ன பண்ணினா, சிரஸ்தார் இங்க யாரும் இல்ல, ராமநாதன் தான் கோர்ட்ல இருக்கும் கிளர்க்கு வந்திருக்காரு, அவர் தான் வந்திருக்காரு, அவர் தான் கூப்பிடுறேன் அப்படி வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கிட்ட வந்தார். பிரசாதத்தை கொடுத்தார். பிரசாதத்தை கொடுத்தோன்னு உடனே பெரியவா கிட்ட, உன்னதானே கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், இல்ல நான் சிரஸ்தார் இல்ல, நான் சாதாரண ஹெட் கிளார்க் தான் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பெரியவா விடாப்படியா, ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதோ அப்படின்னு கேட்டா. இவர் சொன்னார் தீர்மானமா, இல்ல நான் ஆக முடியாது அப்படின்னு தீர்மானமா சொன்னார். உடனே அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல எனக்கு அது மாதிரி தகுதி கிடையாது,
எனக்கு முதல்ல எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்துன்னா நான் வெறும் SSLC தான் படிச்சிருக்கேன். அதனால அதுக்கு பார்த்தேன்னா BA MA BL படிச்சவாள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா. அதனால அதிகமா கல்வி தகுதி உள்ளவாள்லாம் பல பேர் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு தான் அது முன்னுரிமை கொடுப்பா. அதனால அவ தான் ஆக முடியும். எனக்கு கல்வி அடிப்படையில தகுதியும் இல்லை. அதுக்கு மேல இப்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜா இருக்கிறவர் நிச்சயம் என்ன இந்த ஒரு பதவிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன் நமக்கே தெரியும், ராகத்வேஷங்கள்னால யாரும் பண்ண மாட்டா அப்படிங்கிறதுனால இவர் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு இவர் சொன்னார். இப்படி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு மேலதிகாரி இருக்கிற ஜட்ஜும் சிபாரிசு பண்ண மாட்டார். அதுக்கு மேல எனக்கு கல்வி தகுதியும் இல்லை, இன்னும் பல பேரும் இருக்கா, அதனால எனக்கு இது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை, கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட விவரமா சொன்னார். பெரியவா ஒன்னும் அதை பத்தி பெருசா அல்ட்டிக்கல. இவர் ஏதோ சொல்ற, குழந்தை சொல்றாப்புல இருக்கு, பெரியவா கேட்டுன்னு பிசாத விட்டுட்டா. இவர் பிரசாதம் கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா, திரும்பி வந்துட்டார். சில நாள் ஆச்சு. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இவர் அனுஷத்துக்கு போயிருக்கா இல்லையா, அடுத்த சில நாட்கள்லயே இவ கோர்ட்டுக்கு, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல இருந்து சில அதிகாரிகள்லாம் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. திடீர்னு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அப்படி இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையை பார்த்தா, இவரோட வேலையோட அந்த கெட்டிக்காரத்தனம் திறமை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவ என்ன பண்ணிட்டா, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ஒரு கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் எழுதி வச்சுட்டா. அதுல என்ன எழுதியிருக்கா அப்படின்னா, இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல சிரஸ்தார் பதவிக்கு இந்த ராமநாதன் தான் ரொம்ப பொருத்தமான ஆளு, அவ்வளவு திறமைசாலியா இருக்காரு, இவருக்கே இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவ அனுப்பிச்சிருக்கா, கொடுத்திருக்கா. இதான் கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் ஆச்சு, ராமநாதனுக்கும் தெரியாது. அவ அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்துட்டு போய் அவ ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு போய் அதுக்கப்புறம் சில நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, திடீர்னு இவருக்கு ஒரு உத்தரவு வந்தது, ஆர்டர் வந்தது. என்னன்னா, இவரை சிரஸ்தாரா பதவியில நியமிச்சு இவரை நியமனம் பண்ணின ஆர்டர். இதை பார்த்தோன்னு தூக்கி வாரி போட்டது இவருக்கு. அன்னைக்கு பெரியவா கேட்டா, ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதான்னு கேட்டா அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஆக முடியாதா இல்ல, ஆயாச்சு, ஆர்டர் வந்துடுத்து. இது எப்படி என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மாயம் புரியவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவாள்லாம் இவரோட திறமையை பார்த்துட்டு கான்பிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் கொடுத்து அது அப்ரூவ் ஆகி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. இவருக்கு ஒரே என்ன சொல்றது, ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு போய் நிற்கிறார். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், என்ன அது திடீர்னு இந்த ஆளுக்கு வந்துடுத்து, இவருக்கு கல்வி தகுதியும் இல்லை, இவரை ஒருத்தரும் சிபாரிசு பண்றதுக்கும் ஒருத்தரும் ஆளு இல்லை, ஆனா எப்படி வந்துடுத்து, இது என்ன மாயமா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் அவளுக்கு பாவம் சிரமப்பட்டு இருக்கா. இவருக்கு ஒரே த்ரில்லா இருந்தது, சந்தோஷமா இருந்தது இல்லையா. இதை எடுத்துன்னு உடனே இந்த செய்தியை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள அடுத்த அனுஷம் வந்துடுத்து. அடுத்த அனுஷத்துக்கு வந்தார். எப்பொழுதும் வராப்புல அடுத்த அனுஷத்துக்கு வரத்தை காமாட்சிக்கு போய் திருச்சதி அர்ச்சனை பண்ணி குங்கும பிரசாதத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்திருக்கு. இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, இவர் வந்து பிரசாதத்தை வச்ச உடனே இவரை பார்த்து அப்படின்னு தலையில அபிநயம் பண்ணி காமிக்கிறார், சிரஸ்தாரம். இப்போ உன்னை கூப்பிடலாமோ இல்லையோ சிரஸ்தார்னு அப்படின்னா. ஏன்னா போன அனுஷத்துக்கு வந்துட்டு சிரஸ்தார்னா நான் சிரஸ்தார் இல்லை, ஆக முடியாதுன்னு சொன்னவர் அடுத்த அனுஷத்துக்குள்ள என்ன ஆயிட்டேன்னு சிரஸ்தாரா பதவி உயர்வே அடைஞ்சுட்டார், வந்தாச்சு, இப்ப நான் கூப்பிடலாமான்னு சிரிச்சா. இவர் என்ன பதில் சொல்லுவார், வாயடைச்சு பிரமிச்சு போய் நிற்கிறார். அவர் தான் சொல்லுவார், தெய்வ சங்கல்பத்தை யாரால அனுப்பிச்சுக்க முடியும், அவளுக்கு தான், ஈஸ்வரனுக்கு தான் தெரியும். அவ சிரஸ்தாரா அன்னைக்கே ஆக்கிட்டா போல இருக்கு, அன்னைக்கே அவ ஆர்டர் போட்டாச்சு, சிரஸ்தார கூப்பிடு, சிரஸ்தார கூப்பிடறதையே ஆர்டர் போட்டாச்சு. அதனால பெரியவா ஆர்டர் போட்டுறதுனால, சர்வேஷன் அவ ஆர்டர் போட்டுறதுனால இப்ப லௌகீகத்துல தானே இது நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியறது. இதுதான் ஈஸ்வர சங்கல்பம். இந்த ஈஸ்வர சங்கல்பத்தை அவரோட அந்த மகா மனசை உத்தராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு ராமநாதன் மெய்மருந்து இதை ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத தன்னோட வாழ்க்கையில நிகழ்ச்சியா அவர் நினைச்சு உருகிறார், பெரியவாளை நினைச்சு. அதே மாதிரி அவர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணும். அந்த கல்யாணம் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் பண வசதி எல்லாம் போறல, பணம் யாற்றேன்னு கடன் கேட்கலாம் அப்படின்னா காஞ்சியில ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு முதலியார், நல்ல ஒரு ஜவுளி கடை வச்சிருக்க ஒரு பெரிய நல்ல ஸ்திதியில இருக்கிறார். அவர்கிட்ட கடன் கேட்டிருந்தார். அவர் என்ன பண்ணியிருந்தார், ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை சொல்லி அன்னைக்கு மத்தியானம் 3 மணிக்கு வாங்க சாமி, வந்து வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இவர் அந்த கடனை வாங்கிக்கிறதுக்காக வரப்போற காஞ்சிபுரத்துக்கு வரத்தே என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணுமே, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் போகலாம் அப்படின்ட்டு. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா பெரியவா இவரோட
அன்னைக்கு என்னமோ தெரியல ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தா இவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. எல்லாம் என்னமோ மற்ற கதையெல்லாம் பேசின்னு இவரெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா. பல விஷயங்கள் இவர்கிட்ட பெரியவா பேசுறா. இதுக்கு முன்னாலாம் இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள் வந்திருக்காரு. இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு டீட்டெயிலா இவ்வளவு என்னமோ ஒரு பெரிய அரட்டை அடிக்கிறாப்புல பெரிய பேசினதே கிடையாது. இன்னைக்கு என்னமோ இப்படி பேசுறாளே அப்படின்னு அவருக்கு சந்தோஷம். ஆனா ஒரு பக்கம் கவலையாவும் இருக்கு. ஏன்னா நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு. 3 மணிக்கோ கடன் கொடுக்கறவர் வர சொல்லி இருக்கார். அந்த டயத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா பெரியவா 1:30 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 2:30 ஆச்சு, இன்னும் உத்தரவே கொடுக்கல, பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருக்கா. இவர் நெளிஞ்சுட்டே இருக்கார். அப்புறம் முள்ள சொன்னார், இல்ல நான் இங்க ஒருத்தரை பார்க்க போகணும் அப்படின்னா பெரியவா அதையும் காதுல வாங்கிக்கல, இவர்கிட்ட கதையை பேசினக்கா. இப்படியே பேசி என்ன ஆச்சுனர், ஒரு 5:30 மணிக்கு உத்தரவு கொடுத்தா. சரி நேரம் ஆச்சு, நீ உனக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு உத்தரவு கொடுத்தா. இவர் 5:30 ஆயிடுத்து. 3 மணிக்கு வர சொன்னவத்த 5:30 மணி ஆயிடுத்துன்னா 2:30 மணி நேரம் லேட் ஆல்ரெடி. இவர் என்ன பண்ணுது, விட்டா போறோம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட ஓடி வந்து அந்த முதலியார்ட்ட போகலாம் அப்படின்னு போனா, அவர் இவரை பார்த்தோன்னே, வாங்க 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 ராமநாதன் வாங்கோ, நல்ல வேலை இப்பதான் வரேள் நீங்க, பரம சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ற. இவர் என்னடாது வருத்தப்பட்டுன்னு போறாரு, கடன் கொடுக்குறவர் இனியாவது வந்து சொன்ன டயத்துக்கு வரல, நான் தரமாட்டேன்னு தான் மூடு மாறிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட்டு இருக்கிறது. அதுவும் கல்யாணம் கடன் வேற, கல்யாணத்துக்குன்னு வாங்குற கடன். இவர் கவலைப்பட்டுன்னு போறது, அவர் பரம சந்தோஷமா கூலோ வாங்க வாங்கோ நல்ல வேலை இப்பதான் வரையல அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவர் சொன்ன, நான் கொஞ்சம் வெளியில போனது போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன், நீங்க இங்க வந்து காத்துன்னு இருக்க போறவளேன்னு நான் கவலைப்பட்டிருந்தேன், நல்ல வேலை நீங்க இங்க வரல். இன்னொன்னு அப்புறம் தான் பார்த்தேன், 6 மணிக்கு அப்புறம் தான் ராகுகாலம் போறது, நம்ம முன்னாலேயே வர சொல்லிட்டுமே, கல்யாணத்துக்கு நீங்க பணம் வாங்கிக்கிறேன், அதனால ராகுகாலம் கழிச்சு கொடுக்கலாம், நல்ல நேரமா இருக்குமே நினைச்சுட்டே இருந்தேன். அதெல்லாம் சொல்லலையே, நம்ம பாட்டுக்கு அவசரப்பட்டு 3 மணிக்கு வர சொல்லிட்டுமேன்னு நினைச்சிருந்தேன், நல்ல வேலை நீங்க வந்தேள் அப்படின்னு. பெரியவா 5:30 மணிக்கு தானே விட்டுருக்கா, இவர் இப்படியும் வரத்துக்கு 6 மணி ஆயிடுத்து. இப்படி சொல்லி அவர் பணத்தை கொடுத்தோன்னே இப்ப ராமநாதனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். எப்படி இருக்கும் அந்த மனோபாவத்துல, அந்தந்த ஸ்திதியில இருந்து அவளா இருந்து நம்மள அவளை மாதிரி இடத்துல நம்மளை பாவிச்சுன்னாதான் இந்த ஆனந்தத்தை பூர்ணமா அனுபவிக்க முடியும். அப்படிதான் இந்த ராமநாதனுக்கு நடந்தது. அவர் உடனே பணத்தை கொடுத்தாரு, அவர் வாங்கிட்டு வந்து கல்யாணம்லாம் சௌக்கியமாச்சு. அப்படின்னா பெரியவா காரிய காரணம் இல்லாத அங்க ஒரு எந்த ஒரு அசைவும் நடக்கிறது இல்ல, நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணமா இருக்கு. பெரியவா லேட் பண்ணினாள்னா அந்த சந்நிதியில போனாக்க என்னமோ ஏதோ காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். பல பேருக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பெரியவா உத்தரவு கொடுக்காத லேட்டா அனுப்பிச்சுன்னா அதனால பெரியனால ஒரு பெரிய பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல தப்பிச்சா, ரயில் ஆக்சிடென்ட்ல விபத்துலேருந்து தப்பிச்சா, விமான விபத்துலேருந்து தப்பிச்சா, இப்படி பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் எதுக்கு நாம கேட்கிறோம் அப்படின்னர், எப்ப நாம குரு சன்னதிக்கு போனாலும், காஞ்சிபுரம் போனாலும், பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, நாம டயத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. நாம இங்கேருந்து போறதுதான் நம்மளோட டைம், இத்தனை மணிக்கு கிளம்பி இத்தனை மணிக்கு போகலாம் அப்படின்னு தான் நாம தீர்மானம் பண்ணிட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி வருது அவளோட டிஸ்போசல். அவ எப்ப நமக்கு உத்தரவு கொடுத்து அனுப்புறாளோ அப்படி வருது அப்படின்னு வச்சிருந்தோம்னா அதுதான் பக்தியோட உச்சநிலை. இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு அதைத்தான் குறிக்கிறது. நாம ஏதோ நினைச்சுருக்கோம், பெரியவா டிலே பண்ணிட்டாலே அதனால ஏதாவது விபரீதம் ஆயிடுமோ, அவர் கடன் கொடுக்க மாட்டாரோ அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா டிலே பண்ணினதுதான் பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி நமக்கு ஒரு மனோபாவம் வரணும். அதே போலதான் ஒரு சமயம் இவர் செங்கல்பட்டு கோர்ட்ல இருக்கார் இல்லையா, அப்போ இந்த செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல இருந்து அப்பப்போ இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வருவா அப்படின்னு பார்த்தோம். சில சமயங்கள சில அதிகாரிகள் வருவார், சில சமயங்களை என்ன பண்ணுவான்னு அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜே வந்துருவா. அதை போலதான் ஒரு சமயம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஒருத்தர் இங்க செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்திருக்கார். அவர் ஜட்ஜா இருக்கிறதுனால, உயர்ந்த பதவியில இருக்கிறதுனால அவ எல்லாம் அப்படியே ப்ரோக்ராம்டா அந்தந்த இந்த டயத்துக்கு என்னென்ன காரியம் அப்படின்னு அதை தீர்மானம் பண்ணிட்டு தான் வருவா. அது மாதிரிதான் தீர்மானம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார். இந்த கோர்ட்ல வேலையெல்லாம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட்ஜு இந்த ராமநாதன் சொன்னார், இந்த ராமநாதன் அடிக்கடி காஞ்சிபுரம் போறவர், பெரியவா பக்தர் அப்படின்னு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்கு, இவருக்கும் தெரிஞ்சது. எனக்கும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, இவ்வளவு தூரம் செங்கல்பட்டு வந்துட்டோம், அதனால நம்ம கார்லயே வாங்க, என்ன அழிச்சுன்னு போங்க, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சேன்னா சந்தோஷமா இருக்கும், பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் நான் அப்படியே ஊருக்கு போயிடுறேன், மெட்ராஸ்க்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சொன்னா ராமநாதனுக்கு பரமசந்த கரும்புதுங்க கூலியான்னு உடனே அந்த ஜட்ஜி அழிச்சினர் கார்ல வந்தார். பெரியவாட்ட தரிசனம் எல்லாம் ஆச்சு. தரிசனமானா பெரியவா அவரோட இந்த ஜட்ஜிட்ட விசாரிச்சா, இவரை விசாரிச்சா, எல்லாம் பேசிட்டு என்ன பண்ணினா கிளம்புற சமயத்துக்கு
இந்த ராமநாதன் நீ ஒண்ணு பண்ணு, இவர் காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கார், காஞ்சிபுரத்துல கோவில்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சில கோவில்லாம் சொல்லி இந்த பெரிய கோவில்லாம் நீ தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஊருக்கு அழிச்சுன்னு போ, வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னார். இந்த ராமநாதனுக்கு தர்ம சங்கடமா போயிடுது. அவரோ பெரிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு, பெரிய ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர், இவர் கோர்ட்ல ஒரு உத்தியோகத்துல இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜை போய் எப்படி இங்க வாங்க அங்க வாங்கன்னு கட்டி இழுக்க முடியும்? அவரே ஆசைப்பட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனே கிளம்பிட்டார். அதுக்கு மேல அவருக்கு பல மேற்கொண்டு காரியங்கள்லாம் இருக்கு. ஜட்ஜிட்ட என்ன பண்றது தெரியல, இவருக்கு சொல்றதுக்கு தர்ம சங்கடமா இருக்கு, ஆனா சொல்லாதையும் இருக்க முடியாது, பெரியவா உத்தரவு, அவர் மேலதிகாரியா இருக்கலாம், இது என்ன உத்தரவு பண்றது சர்வேஸ்வரனாச்சே, அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் அதிகாரியாச்சே, அதனால அவர்கிட்ட சொல்லாத இருக்க முடியுமா? இவர் மொள்ள சொன்னார் இங்கிதமா, பெரியவா மாதிரி உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, இதான் நம்ம சில கோவிலான்னு பார்த்துட்டு போனா பரவாயில்ல அப்படின்னு. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு ஏதோ மனசுல அரகர மனசோட சரி அப்படின்னு ஒத்துண்டு கிளம்பினா. கிளம்பி ஏதோ ஒரு கோவில் 2 கோவில் இப்படி பார்த்துட்டு வந்தா ஒரு 2 மணி நேரம் லேட் ஆயிடுது. அவர் எத்தனை மணிக்கு போகணும்னு நினைச்சிருந்தாரோ அதை விட கிளம்பணும்னு நினைச்சுன்னா அதை விட 2 மணி நேரம் லேட் ஆச்சு. இந்த கோவில் சில கோவில் பார்த்ததுனால அப்படி பார்த்துட்டு இவ ஹைவேஸ்க்கு வந்துட்டா. அந்த கோவிலும் சில கோவிலும் பார்த்துட்டு இவ ஹைவேஸ்க்கு வரா. பார்த்தா ஒரே இடி மழை காத்தான காத்தா அடிச்சுட்டு இருக்கு. சிரமப்பட்டு தான் வர முடியுமா இருக்கு. அப்படி வந்து நிற்கிறதே பார்த்தா கொஞ்சம் தூரம் வந்தா நடு ரோட்ல வேரோட ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமா மரம் சாஞ்சு கிடக்கு. சாஞ்சு கிடந்தா இந்த அதிகாரிகள்லாம் வந்து நடு ரோடே பிளாக் ஆகி இருக்கு, இந்த அந்தந்த வண்டியெல்லாம் போக முடியல. உடனே அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்துட்டு பல பேர்லாம் வந்து அதை அறுத்து கட் பண்ணி அந்த வழியை கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதை பார்த்தோன்னு ராமநாதனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட கேட்டார், நீ இத்தனா பெரிய மழை விழுந்திருக்கு, எப்போ விழுந்தது அப்படின்னா. அவாசனா ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலதான் இந்த மரம் சாஞ்சுது அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னு இவளுக்கு தூக்கி ஏறி போட்டுது. இப்ப அந்த ஜட்ஜே ஒரு மாதிரி ஆடி போயிட்டார். இப்ப பாருங்க, 2 மணி நேரம் பெரியவா அங்க கோவிலுக்கு போயிட்டு போன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னு, அது போகாத மட்டும் இவ வந்திருந்தாள்னா அந்த மரம் சாயறது ஒருவேளை 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு முன்னால சாஞ்சுது அப்படின்னு சொல்றா. அந்த சமயம் பார்த்து இவா 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் முன்னாலேயே கிளம்பிந்தா இந்த ரோட்ல இந்த இடத்துல வரத்தே இந்த மரம் இவா கார் மேல விழுந்து நசுங்கி இவாளுக்கு ஏதான பிராணாபத்து நடந்தாலும் நடக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நடு ரோட்ல இப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த 2 மணி நேரம் இவா இந்த பக்கம் வண்டியில நடு ரோட்ல நின்றுக்க வேண்டியதான், மழையில நனைஞ்சுன்னு வண்டியில நடு ரோட்ல நின்றுதான் மிச்சமாயிருக்கும். எப்படி இவா ஊருக்கு போய் சேர்ந்திருக்க முடியாது. எப்போ ஊருக்கும் போய் சேர முடியாதோ ஒரு பேராபத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறதுனால பெரியவா என்னம்னா இதுல இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக எங்கேயோ கோவில் போய் தரிசனம் பண்ண முடியுமா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு இப்பதான் புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தான் பெரியவாளோட திருக்கால ஞானமும், பெரியவா ஒரு காரியத்தை சொன்னா ஒரு உத்தரவு பண்ணினா ஏதோ என்னமோ காரிய காரணத்தோட தான் பண்றா அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஊர்ஜிதமா தெரியறது. அவளுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே ஊர்ஜிதமா தெரியுது. பெரியவா ஏதோ ஒரு காரிய காரணங்களோட தான் இப்படி எல்லாம் பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஒரு விஷயத்த சிச்சுவேஷனை எப்படி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றா, அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றா அப்படிங்கிறது தனியே அழகா இருக்கும். கதர்கடை வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவா 60s திருப்பாவி திருவம்பாவி மாநாடு கூட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1950 வருஷம் வாக்குல திருடமருதூர்ல இருக்கிறதே திருப்பாவை திருவெம்பாவை மாநாடு கூட்டினா இந்த பாவைங்கிறது திருப்பாவை திருவெம்பாவை எல்லாம் பிரச்சாரமானதே அப்பதான் அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த பாவை மாநாட்டிலாம் இந்த கதர்கடை வெங்கட்ராமையர் மாயவரத்துல இருந்து, பெரியவா மாயவரத்துல கேம்ப்ல இருக்கிறதையும் பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். ஒரு பெரிய காந்தியவாதி. அந்த காலத்துல கையில தூக்கின்னு போய் இந்த கதர் மூமெண்ட் போதெல்லாம் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். கதர்கடை வச்சிருந்ததுனாலே கதர்கடை வெங்கட்ராமையர்னு பேரு. பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர் பெரியவா அந்த மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல வேட்டமங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அந்த ஊர்ல இருந்தா. அந்த ஊர்ல இருக்கிறதே அப்போ இந்த தமிழ்நாடு முழுக்கல ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது. என்ன அப்படின்னா, சில நாஸ்திக கட்சியை சேர்ந்தவாழ்லாம் இந்த கடவுள் நம்பிக்கையை எதிர்த்ததுனால அவ என்ன பண்ணினா கோவில் இருக்கிற இந்த பிள்ளையார் சிலையெல்லாம் உடைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஏக்கமாவே வச்சிருந்தா. சிலை உடைப்பு ஏக்கம் அப்படின்னே வச்சுட்டு எங்க பிள்ளையார் சிலையை பார்த்தாலும் உடைக்கிறது அப்படின்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இது ஆஸ்திகர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. அதுல இந்த கதர்கடை வெங்கட்ராமையர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், இன்னும் சில பேர்லாம் வந்திருக்கா, எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு சொல்றா, இப்படி உடைக்கிறா, இந்த வேட்டமங்கலத்துல போய் சொல்றா பிள்ளையார் சிலையெல்லாம் உடைக்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா. அதுக்கு உடனே பெரியவா சொல்றா, அவ சிலையை உடைக்கிறாளோ இல்லையோ,
நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கோ, நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஊரில் இருக்கிறவெல்லாம் எல்லாரும் நிறைய பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போங்கோ. தினமும் பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போகிறது, தினமும் பிள்ளையாருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறது, அர்ச்சனை பண்ணுறது, இது மாதிரி ஆராதனை பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோ. நிறையா செதிர் தேங்காய் உடைக்கிறது, பிள்ளையார் ஸ்தோத்திரத்தை நிறையா பாராயணம் பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் சொல்லித்தருது. இப்படி நீங்கள் பிள்ளையார் வழிபாடை ஜாஸ்தி பண்ணுங்கோளே அப்படின்னா, அவள் அப்படி உடைக்கிறதே நமக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும். நாம் இதெல்லாம் சரியாக கோவிலுக்கு போகல, சரியாக கவனிக்கல, வழிபாடெல்லாம் சரியா இல்லைங்கிறதுக்காக தான் இப்படி சுவாமியை கோச்சின்னு பண்ணுறாரோன்னு நினச்சிக்கலாமே. அதனால் அவள் சிலையை உடைச்சாக்க நீங்கள் சிலைக்கு இன்னும் நிறையா வழிபாடு பண்ணுங்கோளே. இனிமேல் அவள் சிலையை உடைக்கிறாங்கிறதுக்கு நம்ம இனிமேல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிதடியில் இறங்க முடியாது. அதுக்கு கவுண்டர் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்மையும் செய்து விடல் அப்படின்னு நாம் என்ன பண்ணலாம், இது மாதிரி நல்லது தான் பண்ணலாம். அவள் கெடுதல் பண்ணட்டும், நாம் வேணா நல்லது பண்ணிடலாம். அவளுக்கு நல்ல புத்தி கொடுக்கட்டும், அவளுக்கு நல்ல விவேகம் வரட்டும், பக்தி வரட்டும்னு சுவாமிகிட்டே பிரார்த்தனை பண்ணலாமே. இப்படி பண்ணுங்கோளே அப்படின்னு இது அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. வேற ஏதோ பெரியவா உபதேசம் பண்ண போறாளுக்கும் சொல்ல போறாளுக்கு கவுண்டர்னா நேர் விரோதமா வேற ஏதோ நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு சொல்றா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். உடனே இந்த வெங்கட்ராமையிட்ட சொன்னா பெரியவா மௌனமா எழுதி காமிச்சா, விநாயகர் ரகவல் படி அப்படின்னு. விநாயகர் ரகவலை படிக்க சொல்லு, இதை பேப்பர்ல போடும் பெரியவா சொன்னான்ட்டு எல்லாரும் விநாயகர் ரகவல் நிறைய பாராயணம் பண்ண சொல்லு. ஔவையார் பண்ணினது ரொம்ப பெரிய கிரந்தம். பிள்ளையார் பக்தியில ஔவையாருக்கு மிஞ்சின பக்தி கிடையாது. அப்பேற்பட்ட இந்த அம்மா பண்ணினது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே சொந்தமானது பாட்டி. அவர் சொன்ன வாக்கு. அதனால விநாயகர் ரகவலை எல்லாரும் படிக்க சொல்லி பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடு அப்படின்னா. இப்படி சொன்னாக்க அதே மாதிரி பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்தா போறாது, இந்த விநாயகர் ரகவலை எல்லாரும் கிடைக்கணுமே. அதனால புஸ்தகமா போட்டு இந்த விநாயகர் ரகவலை எல்லாருக்கும் கொடு அப்படின்னு சின்ன சின்ன ஹேண்ட் புக் மாதிரி போட்டு எல்லாரும் கொடு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணா. இதை பெரியவா அபிநயத்துல சொல்லி காமிக்கிறா. இது இந்த பெரியவாளோட அபிநயம் வெங்கட்ராமையருக்கு புரியல. புரியாதோட இல்ல, ஆச்சரியம் என்னன்னா அவர் சொல்லுவார். இன்னும் ஆச்சரியமா இருக்கும், பெரியவா சொல்றதுக்கு அப்புறம் தான் விநாயகர் ரகவல்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியும். அது வரைக்கும் விநாயகர் ரகவல்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குன்னு கூட தெரியாது. அதனாலேயே நமக்கு புரியல. இப்படி முழிச்ச உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா மண்ணுல எழுதி காமிச்சா. ஔவையார் விநாயகர் ரகவல் அப்படின்னு எழுதி காமிச்சா. மண்ணுல எழுதி காமிக்கிறா. மண்ணுல எழுதி காமிச்சாலும் அந்த இடத்துல வெளிச்சம் இல்லை, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி லைட் இல்லை, ராத்திரியா இருக்கு, அதுவும் புரியல. இதுவும் புரியலன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா ஒரு ஸ்லேட்டு பலப்பம் எடுத்துன்னு வச்சுன்னா ஸ்லேட்டு குச்சி எடுத்துன்னு வந்து ஔவையார் விநாயகர் ரகவல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் படிக்க சொல்றது, இதை சின்ன சின்ன புஸ்தகமா போட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்றது அப்படின்னு அதையும் எழுதி காமிச்சா. எழுதி காமிச்சப்பதான் இவருக்கு புரிஞ்சுது. இப்போ இந்த கதர்கடை வெங்கட்ராமையர் பல வருஷங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட இதை சொல்லுவார். அதுல பெரியவா சொல்லி உபதேசம் பண்ணி விநாயகர் ரகவலை படி அப்படின்னு சொன்னதை விட பெரியவா கையால எழுதி காமிச்சது ஸ்லேட்ல எழுதினத்தை பாக்குறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. அப்படி அவ ஸ்லேட்ல எழுதி காமிச்சது எப்படி இருந்ததுன்னு பிரிண்டட் லெட்டர் மாதிரி இருந்தது அவளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங். பெரியவாளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை யார் யார் பார்த்துருப்பான்னு தெரியாது, ரொம்ப ரேரா இருந்தது. பெரியவா பூர்வாசிரமத்தில் இருக்கிறதே அவ ஸ்கூல் வாத்தியாரா இருந்தவாள்லாம் அந்த பாக்கியத்தை அவளோட கையெழுத்தை பார்த்துருக்கலாம். நமக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை, நம்ம எல்லாம் அப்படி எல்லாம் பார்த்தது இல்லை. அதுவும் சன்னியாசாசனம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பேனாவை பிடிச்சி பென்சிலை பிடிச்செல்லாம் அதிகமாக எழுதினதே கிடையாது. இதைத்தான் சொல்லுவார், யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது, பெரியவா ஸ்லேட்ல எழுதி காமிச்சா. நமக்கு ஒன்றும் புரியாத விநாயகர்கள்னு தெரிஞ்சுக்காத ஔவையார்னு தெரிஞ்சுக்காத இருந்த ஒரு நம்மளோட அறியாமையே எவ்வளவு ஒரு பெரிய அனுகிரகமா எடுத்து பெரியவா எழுதி காமிச்சது அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு அந்த தீவிரமா தஞ்சாவூர் ஜில்லால இந்த நாஸ்தி இயக்கம் வந்து அதுல என்ன ஒரு அவரோட அந்த கட்சி தலைவர் அவர் சிலைக்கு அடியில என்ன பண்ணா கடவுளை நம்பல முட்டாள் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்தா. இது ஆஸ்திகர்களுக்கெல்லாம் மனசு வருத்தமா இருந்து இதையும் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. உடனே பெரியவா அதுக்கு உடனே என்ன சொல்றா மருந்து அப்படின்னு. சரி, அவ தலைவர் படத்து சிலையை வச்சு கடவுளை நம்பல முட்டாள் அப்படின்னு அவரோட கோட்பாடை சொன்னா, நீங்கள்லாம் ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, காந்தி சிலையை வைங்கோ, எல்லா இடத்துலயும் வச்சு அவர் பெரிய ராமபக்தர், அதனால ராமராமான்னு இதை போடுங்கோ, எல்லாரும் ராமநாம ஜபம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு இதை போடேன். அவ தலைவர் சிலையை வச்சு கடவுள் நம்பர் முட்டாள்னு சொன்னா, நாம உடனே காந்தி சிலையை வைங்கோ, அவர் சிலையை வச்சு அவருக்கு பிடிச்சதான இந்த ராமநாமா சொல்லுங்க, எல்லாரும் ஹே ராம்னு தானே அங்க கூட போட்டிருக்கு, அவர் சொன்ன ராமபக்தியை வழங்கோளேன், இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்லாம் சொன்னா. இத மாதிரி பலவிதமான ரசமான நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நாம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள்.
பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒழிந்தே அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ எந்தை என் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பாண்டிப்பிரான் அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத்தேன் இருந்த பொந்தை பரவி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும் ஓர் பொருட்படுத்து தாயிற்பெரிதும் தயாவுடைய தம் பெருமான் தயாவுடைய தம் பெருமான் தாயில் பெரிதும் தயாவுடைய தம்பெருமான் மாயப் பிறப்பறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் வாயில் பொடியட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ பண்பட்ட தில்லை பதிக்கு அரசை பரவாதே எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் விண்பட்ட பூதப்படை வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேனாடு கொன்றே
தேன் ஆடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் உலகர் முன்னே நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் வானாடர் கோவுக்கே வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ பூவல்லி கொய்யாமோ எரிமூன்று தேவர்க்கு இறங்கி அருள் செய்தருளே சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் நெறித்தருளி உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே புறமூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ புறம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இணங்கத் தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான் அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணம் கூறப்பாடி அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணங்கூறப்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ நெறி செய்து அருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே குறி செய்து கொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி முறி செய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையை கிரி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பன்னாள் பரவி பணி செய்ய பாதமலர் என் ஆண்டபிரான்
நாகம் துண்ண வைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய் கல்நார் உரித்தன்னை ஆண்டு கொண்டான் கடல் இணைகள் பொன்னானவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காப்பாலி காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி போரார் புறம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்கள்
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.